Good evening, friends. This is Dr. Mitali Dereya from Anand Homeopathic Medical College, Anand. In the corona crisis, we are conducting online lectures and seminars for the students. જેમ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આખા વિશ્વમાં આ મહામારી ચાલી રહી છે ત્યારે એક જ પ્રાર્થના છે ડોક્ટર તરીકે કે જલ્દીથી જલ્દી બધી પરિસ્થિતિ સામાન્ય થઈ જાય અને આખું શહેર, આખો દેશ, આખું વિશ્વ ફરી જેમ હતું તેમ ધબકતું રહે એવી આશા સાથે આજે આપણે આગળ સેમિનાર તરફ કન્ટિન્યુ કરીશું. સબ્જેક્ટ છે હોમિયોપેથિક ફાર્મસી. એના આજનો ટોપિક છે ઓલ્ડ મેથડ ઓફ પ્રિપેરેશન ઓફ હોમિયોપેથિક ડ્રગ્સ. As the lecture starts, I would just throw some light on the preparation of homeopathic medicines. There are basic two methods, old method and new method. Today we will highlight on old method of homeopathic drugs. What is homeopathic drug? The medicinal substance which is taken as a potentized form and then given to the patient to give a complete cure is a simple homeopathic drug. Now how it is prepared, that is to be seen. Mainly there are three classes in which this method is divided. The subdivision includes class 1 to class 4. The Q denoted over here is mother tincture. Next is class 5 and class 6. That is mother solution. And class 7, class 8, class 9 stands for trituration. Just a brief highlight I would like to give. Mother tincture class 1 includes mostly juicy plants જેનું moisture content વધારે હોય. Class 2 is medium juicy plants જેનું moisture content medium હોય એટલે કે moderate 50% we can consider. The class 3 is least juicy plants જેનું moisture content થોડા પ્રમાણમાં હોય, least. And the class 4 is dried vegetable and animal substances જેનું moisture content હોય જ નહીં એટલે કે zero હોય. અહીંયા word use કર્યો છે dried. I have taken the Mandal and Mandal textbook of homeopathic pharmacy. All over the homeopathic syllabus includes this textbook as pharmacy, so you can refer during the lecture. And the chapter is methods of preparing homeopathic medicines or homeopathic drugs through old method. Now we come to mother solution. Class 5 and class 6, they are also subdivided into two divisions. 5A plus 5B and 6A plus 6B. The fifth class A and B are included the medicine soluble in water where water is taken as a vehicle એટલે કે પાણીમાં જે વસ્તુ ડિઝોલ્વ થાય છે એને મેડિસિનલ પર્પસ તરીકે યુઝ કરીએ છીએ. And class 6, that is 6A and 6B are the soluble in alcohol એટલે કે આલ્કોહોલમાં જે medicines vehicle તરીકે યુઝ થાય છે. 5th and 6th are included in mother solution. Now we will jump to class 7 and class 8 and class 9. That includes trituration. અહીંયા મેં X denote કર્યો છે એનો મતલબ trituration થાય છે. Grinding from all the sources. Grinding એટલે કે વાટવું, કોઈ પણ વસ્તુને પાવડર ફોર્મમાં લાવવા માટે એને ગ્રાઇન્ડ કરવામાં આવે છે. સિમ્પલ કિચનનું જ એક્ઝામ્પલ આપું કે હળદર હોય છે, રાઈટ? એના હળદરના લાંબા મોટા ગાંગડા હોય છે. દેટ ઇઝ ધ સોલિડ ફોર્મ. હવે એને ડાયરેક્ટલી યુઝ ના કરી શકે, સો દેટ ઇઝ ટુ બી ગ્રાઇન્ડેડ ઓર પાઉન્ડેડ. જેમ આયુર્વેદિક સિસ્ટમમાં પણ ગ્રાઇન્ડિંગને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવ્યું છે, એવી જ રીતે હોમિયોપેથીમાં ગ્રાઇન્ડિંગ એટલે કે ટ્રાઇચ્યુરેશન. કોઈ વસ્તુને તમે ગ્રાઇન્ડ કરો અથવા વાટો તો એની એનર્જી ફોર્મ વધારે ક્રિએટ કરવામાં આવે છે. This includes dry insoluble medicinal substance class 7, liquid insoluble substance class 8 and fresh vegetable and animal sources that is class 9. We would just take references જેમ હેનમેન એમના ટાઈમમાં મેડિસિન્સ બનાવતા હતા એવી રીતે ક્લાસ 1 એક એમની પોતાની હોમિયોપેથિક મટીરિયા મેડિકા હતી. એમણે ડિફરન્ટ નેમ્સ આપ્યા હતા કે અંડર સો એન્ડ સો મેડિસિન એની પ્રિપેરેશન એક ખાસ પર્ટિક્યુલર મેનરમાં કરવામાં આવી છે. સો ઇફ વી વોન્ટ ટુ ફોલો ધ સેમ થિંગ આપણે હેનમેનની હોમિયોપેથિક મટીરિયા મેડિકા પ્યોરામાંથી જે એમણે ડિનોટ કર્યું છે એ ડાયરેક્ટ રેફરન્સ થ્રુ લઈ શકીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ક્લાસ 1માં જે મેં કહ્યું કે મોસ્ટલી જ્યુસી થિંગ્સ આપવામાં આવે છે.
Fundamental rule for this class has been described in Hahnemann's Materia Medica Pura under Belladonna. જેમ બેલાડોનાનું પ્રિપેરેશન હેનેમેને કર્યું છે સેમ મેથડમાં ક્લાસ 1 માં આવતી બધી જ મેડિસિન્સનું એવી રીતે પ્રિપેરેશન થાય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ક્લાસ 2. ક્લાસ 2 નું એક્ઝામ્પલ છે થુજા ઓક્સિડેન્ટાલિસ, જેનું કોમન નેમ છે વિદ્યા. ક્લાસ 3 ઇન્ક્લુડ્સ મોસ્ટલી લીસ્ટ જ્યુસી પ્લાન્ટ, જેનું મોઇસ્ચર કન્ટેન્ટ ઓછું હોય છે એને યુઝ કરવામાં આવે છે. ક્લાસ 4 માં આપણે વાત થઈ એમ ડ્રાઈડ વેજીટેબલ અથવા એનિમલ સોર્સિસ યુઝ કરવામાં આવે છે. એમાં હેનેમેનના મટીરિયા મેડિકા પ્યોરામાં છે સ્ટેફિસેગ્રિયા એન્ડ સ્પાઇજેરિયા. એ બે મેડિસિન્સનું આપણે પ્રિપેરેશન જોઈ લઈએ છીએ એટલે આખું ક્લાસ 4 ની બધી દવાઓ કેવી રીતે બને છે એ ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. ક્લાસ 5 એન્ડ 6 આપણે વાત થઈ એમ 5th માં વોટર વેહિકલ તરીકે લેવામાં આવે છે અને 6th માં આલ્કોહોલ. તો 5th A એન્ડ 5th B એમાં મોસ્ટલી એસિડ્સ, ઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ છે, વેજીટેબલ સોર્સની અમુક મેડિસિન્સ લેવામાં આવે છે. સિમિલરલી ક્લાસ 6 માં મટીરિયા મેડિકા પ્યોરામાં ગોઆઇકમ નામની જે મેડિસિન છે એનું પ્રિપેરેશન જોઈ લઈએ એટલે ક્લાસ 6A આપણને ખ્યાલ આવી જશે. નેક્સ્ટ ક્લાસ 7 છે. ક્લાસ 7 ઇન્ક્લુડ કરે છે dry medicinal substance which in their crude state are neither soluble in purified water nor in alcohol. શું કહેવા માંગે છે 7 નંબરના ક્લાસમાં જેટલી દવાઓ ઉમેરવામાં આવી છે એ આલ્કોહોલમાં પણ પ્રિઝર્વ નથી થતી અને વોટરમાં પણ પ્રિઝર્વ નથી થતી એટલે એને ટ્રાઇચ્યુરેટ કરીશું. જેમ મેં આગળ કીધું ટ્રાઇચ્યુરેટ કરવું એટલે સોલિડ સબસ્ટન્સને ગ્રાઇન્ડ કરવું અને પાવડર ફોર્મમાં બનાવવું. આર્સેનિકમ આલ્બમ હેનેમેનની બુકમાં જે આપ્યું છે એની આ પ્રમાણે મેથડ ફોલો કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ક્લાસ 8. હેનેમેનની ક્રોનિક ડિઝીઝમાં પેટ્રોલિયમ નામની મેડિસિન છે એનું મેથડ ઓફ પ્રિપેરેશન જોઈ લઈએ એટલે આપણને આ સેમ મેથડ ખ્યાલ આવી જશે. ક્લાસ 7 છે વેજીટેબલ એનિમલ સોર્સિસ, જે સોલિડ ફોર્મમાં જોવા મળે છે. ક્રોનિક ડિઝીઝમાં એગેરિકસ નામની દવા આ પ્રમાણે બને છે. આ આપણે જોઈ છે ઓલ્ડ મેથડ્સ ઓફ પ્રિપેરેશન. નાઉ બ્રીફ આઈડિયા આપી દઉં ન્યૂ મેથડ્સ ઓફ હોમિયોપેથિક પ્રિપેરેશનમાં. ઇન્ટ્રોડક્શન છે કે ફાર્માકોપિયામાં જે સ્ટેન્ડર્ડાઇઝ પ્રોસેસ આપ્યા છે પ્રી પ્રિપેરેશન ઓફ મેડિસિન. પ્રી પ્રિપેરેશન એટલે પ્રિપેરેશન કરતા પહેલા. સપોઝ કોઈનું ઓપરેશન કોઈ પેશન્ટનું લેવાનું છે સો આપણે એક વર્કઆઉટ જોઈએ કે પ્રી ઓપ વર્કઆઉટ. વોટ ઇઝ પ્રી? પ્રી એટલે આગળ લાગતો શબ્દ. જેવી રીતે ઓપરેશન પહેલા કોઈ પણ પેશન્ટનું હેલ્થ ચેકઅપ જોવું પડે અને ડાયાબિટીસ છે કે નહીં, શુગર કેટલું રહે છે, બીપી છે કે નહીં, બ્લડ પ્રેશર નોર્મલ રહે છે કે નહીં, પેશન્ટ કોઈ એન્ઝાઇટી કે ડિપ્રેશનમાં કોઈ ચિંતામાં નથી જતો રહ્યું કે હું ઓપરેશન મારું કેવી રીતે થશે. તો આ બધા પેનિકને દૂર કરવા માટે પ્રી વર્કઆઉટ કરવામાં આવે છે. એવી રીતે ન્યૂ મેથડમાં શું લખે છે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં all pharmacopoeia should follow a standardized process for pre-preparation of medicines, whether in solid solution or trituration. This mostly you can refer from the textbook for a better thing. Next I would like to highlight preparation of mother tincture. Mother tincture માં બે પ્રોસેસ કીધી છે, maceration and percolation. I would just like to highlight what is maceration. The word is maceration. Maceration એટલે શું? Macerate, to macerate. પહેલાના જમાનામાં જ્યારે આલ્કોહોલ અથવા વાઇન બનાવવામાં આવતી હતી ત્યારે ગ્રેપ્સને જે રીતે ક્રશ કરવામાં આવતી હતી એને મેસરેશન કહેવાય છે. ગ્રેપ્સને સ્ટેન્ડ સ્ટીલ રાખવામાં આવે છે અને ધીમે ધીમે એમાંથી વાઇન જ્યુસી ફોર્મમાં નીકળવામાં આવે છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ મેસરેશન. ફોર એક્ઝામ્પલ ગાયનેકોલોજીમાં સ્ટીલ બોર્ન બેબીઝ જન્મ લેતા હોય છે. એમાં ઓલરેડી અ બેબી ડાઈઝ ઇન ધ યુટ્રસ બટ ડીકમ્પોઝિશન પ્રોસેસ ધીમે ધીમે ચાલુ હોય છે. એટલે જ્યારે બેબી બહાર આવે છે ત્યારે ઇટ ઇઝ લાઈક ડીકમ્પોઝડ, અનહેલ્ધી, આપણને જોવું ના ગયું, સમ ઓફેન્સિવ સ્મેલ કમ્સ. દેટ ઇઝ અ સ્ટીલ બોર્ન.
સિમિલરલી મેસરેશન એટલે એવી વસ્તુ જે સ્ટેન્ડ સ્ટીલ થોડા સમય માટે રાખી અને એમાંથી ક્રશ અથવા તો એનો અર્ક કાઢી લેવામાં આવે છે. I will just read the definition from the textbook. Definition: it is a long process of preparation of mother tincture from vegetable and animal substances under normal temperature and pressure according to the new method. અહીંયા ચાર વર્ડ્સ જનરલી જોવા મળશે. Menstruum. Menstruum is alcohol as well as purified water જે vehicle તરીકે યુઝ કરવામાં આવે છે. Magma. Magma is thick residue of the duff soft mass resulting from the expression of the fluid. Mother tincture is the solution which is obtained at the end of the result. Murk. Murk is the inert, fibrous and insoluble material remaining after the expression of the juice. Okay. Magma plus menstruum is equals to mother tincture plus murk. Okay. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. સપોઝ ઘરે આપણે ફ્રૂટ જ્યુસ બનાવીએ છીએ. સપોઝ ઓરેન્જ ઓર ગ્રેપ્સ, anything you can do it. So generally આપણે શું કરીશું, માર્કેટમાંથી વી પરચેઝ ધ ફ્રૂટ્સ, ગ્રેપ્સ છે તેને બંચમાંથી આપણે છૂટી પાડીશું, એક એક ધોઈશું, ક્લીન કરીશું પહેલા પાણીથી, પછી ક્લીન ક્લોથથી, દેન વી મેક ઇટ ઇન્ટુ ધ જ્યુસર. ઓકે, અને ધીમે ધીમે ક્રશ થશે અને એનું જે લિક્વિડ બહાર નીકળશે, દેટ વુડ બી ધી ઓરિજિનલ મધર ટિંચર ફોર એક્ઝામ્પલ. અને એનું જે સપોઝ ગ્રેપ્સની સ્કિન છે, છાલ છે, એના છોતરા છે, અધકચરી જે ગ્રેપ્સ ડિઝોલ્વ થઈ છે અથવા નથી થઈ, એનો એક લોટ સાઈડ ઉપર રહેશે, દેટ ઇઝ ધ રેસિડ્યુ, દેટ વુડ બી મધ, જેને આપણે મોસ્ટલી ફેંકી દઈશું અથવા તો એવી રીતે યુઝ કરીશું, પણ એનું પ્યોર ફોર્મ નહીં મળે. ધ સિમ્પલ થિંગ ઇઝ મેસરેશન. ઓકે. The next process is percolation. I'll just highlight about that. આ ચેપ્ટરમાં પર્કોલેટરમાં આખી ઇમેજ બતાવવામાં આવી છે. Percolator proper. Okay. સિમ્પલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, પર્કોલેટર પ્રોપર છે. This is the tube or the connecting thing and this is the receiver. Receiver એટલે જે વસ્તુ રિસીવ કરે છે. સિમ્પલ ઇંગ્લિશ, કોઈ રોકેટ સાયન્સ નહીં. અહીંયા મેન્સ્ટ્રમ છે, 1 મેન્સ્ટ્રમ. બુકમાં ડાયરેક્ટલી નંબર સાથે રેફરન્સ આપેલું છે, but due to shortness of space I am not writing everything over here, so please go through the textbook. પહેલું છે મેન્સ્ટ્રમ, 1 લખ્યું છે ત્યાં. અહીંયા છે સેન્ડ, રેતી. રેતી બહુ જ સારી રીતે બધી વસ્તુ પ્યોરિફિકેશનમાં મદદ કરતી હોય છે. થર્ડ ઇઝ ફિલ્ટર પેપર. આ 3 અહીંયા ફિલ્ટર પેપર રાખવામાં આવે છે. ફોર્થ ઇઝ ધ ડ્રગ સબસ્ટન્સ. અહીંયા જે પણ મેડિસિન આપણને બનાવી છે, દેટ ઇઝ ધ ડ્રગ સબસ્ટન્સ. That is taken over here at the last part. Fifth is the stop cork. Stop cork control માટે આપવામાં આવે છે. Sixth is the rubber tube. This is the rubber tube. Seventh is the beaker
or receiver, you can say, with the markings. Suppose how many ml the solution is stored over here, that is also recorded over here. Now simple logic, as I have shown in the diagram, that is first, as I said, is menstruum. Menstruum is the liquid which is capable to penetrate the thing. Penetrate કરવા માટે પહેલા એને sand through જવું પડશે. Then comes the filter paper, and at the fourth, that is the medicinal substance. Fifth is the rubber cork or the stop cork. અહીંયાથી કેટલા કંટ્રોલમાં સોલ્યુશન મોકલવું જોઈએ, that all handling is done. Sixth is the rubber tube which carries all the stuff and it falls in the receiver part. This is the simple percolation. Percolation સ્કૂલ સિલેબસમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમ ડ્રીપ ઇરિગેશન, ખેતીના અમુક પ્રોસિજર્સ હોય છે, એમાં percolation through like ટીપે ટીપે, drop by drop, the mineral water or the purified water goes into the soil. That same logic is included in the percolation part. This was the short brief regarding maceration and percolation. Now I end my lecture over here, and I hope it is understood in the simple language. That's for today. Stay home, stay safe. Thank you.